അവന്റെ കോപ്പിലൊരു ടോള്. പട്ടിക്കാടിനൊരു ചവിട്ടിയ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എറണാകുളത്ത് എത്ര ഞാനാ. ഈ പുലിവാല് പിടിച്ച ടോള് വന്നതിന് ശേഷം കർത്താവേ എത്ര മണിക്കൂറാ എന്റെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോണത്. എന്തായി, നമ്മുടെ കഥ വല്ലതും ശരിയായോ? ഞങ്ങൾ പല കഥകളും കേട്ടു നോക്കി, പക്ഷെ ഡേവിസ് ചേട്ടൻ അത്ര പിടിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം വെറും ചാണാപ്പുളി കഥകളാ സാറേ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഒരു ട്രാജഡി എന്താണെന്ന് സാറിന് അറിയോ? ഓരോ തിയേറ്ററിന് മുമ്പിലും ചൂരിലും കൊടുത്തല്ലേ ആളെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതെന്തിനാ? ഹായ്, അടിച്ചെല്ലാത്തിനെയും അകത്ത് കയറ്റാൻ. അല്ലാണ്ട് ഒരു ശവിയും അകത്ത് കേറില്ല സാറേ. ഇപ്പൊ വേണ്ടത് യൂത്ത് അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാ. കുറച്ച് വൾഗാരിറ്റി സീനുകള്, കൂടെ പെമ്പിള്ളേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ച് തെറിയും പറയണം. എങ്കിലും പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റാ. എന്ന യൂത്തിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു സബ്ജക്ട് ഡേവിസിനെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേ. അത് പറയാനാ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത്. ഒരു ഗുണ്ട് സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കേട്ടാ സാറ് ഞെട്ടും. സാറ് സിനിമയിൽ പണ്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു നടിയില്ലേ, ആ സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത പെണ്ണ്, എന്തുട്ടാണ് അവളുടെ പേര്? സുപ്രിയ. സുപ്രിയ. സുപ്രിയോ മഞ്ഞിലാസോ പേരെന്തു കുന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, തനിക്കലോയൊന്നുമില്ലല്ലോ. അവളുടെ കഥ നമ്മള് സിനിമയാക്കണ്. എന്തേ? ഏയ്, അതൊന്നും വേണ്ട. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാലം കുറയായില്ലേ. ഇനി നമ്മളായിട്ട് അതെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തണോ? താൻ എന്തുകൊണ്ട് കോപ്പിലെ റൈറ്ററാടോ? താൻ സാറിനോട് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണോ? അല്ല സാറേ, ഡേവിസ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ബിസിനസ് മൈൻഡിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ആ സബ്ജക്റ്റിനൊരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. സാർ ആ സുപ്രിയനെ എടുത്തിട്ട് ഭരതൻ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു പൂശിയ ഏറ്റിരിക്കും. അതെ, സാറാവുമ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ ചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്ത്രവും ഒക്കെ അറിയണോണ്ട് നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് കാച്ച സാറേ. ഡേവിസിന്റെ വെറുതെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിക്കരുത്. ഞാൻ സാറിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ പറയണത്. ഇത് ഷുവർ പറ്റാ സാറേ. സാറ് കയ്യും തന്നെ. ഇതെന്റെ റിക്വസ്റ്റാ. നമ്മൾ ഇതങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിക്കണ്. സാറ് വേണ്ടാന്ന് പറയരുത് പ്ലീസ്. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ആക്ച്വലി ഈ സുപ്രിയയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി എന്താ? അവളെ ആരെങ്കിലും തട്ടിയതാണോ അതോ സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതാണോ? സാർ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറ. ஏய், என்ன நீ இன்னைக்கு இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்க அபர்ணா? நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல. பாரதி ராஜா சார் என்ன கூப்பிடுவாருன்னு. பாரதி ராஜா படம் நடிக்கிறதுக்கு நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும். சரி, எந்த கேரக்டர்னு கேட்டியா? நான் அவர்கிட்ட எதுவும் கேட்டதில்ல. பாரதி ராஜா சார் படத்துல சின்ன வேஷம் ஆனாலும் ஐ அம் ஹாப்பி. பாரதி ராஜா படம் எல்லாம் பண்ண போற. இனிமே உன்னை பிடிக்கிறதே கஷ்டம். எந்த ஹோட்டல்ல ட்ரீட் கொடுக்க போற? நீங்க சொல்லுங்க. எந்த இடமானாலும் சரி, எனக்கு எந்த அப்ஜெக்ஷன் இல்ல. என்ன நினைக்கீங்க? வாங்க. ட்ரீட் எனக்கு ஸ்பெஷலா இருக்கணும். நிச்சயமா உங்களுக்கு இல்லாததா? ஏய், யார் இந்த பொண்ணு துருதுருன்னு இருக்கா? உனக்கு சொந்தமா? சொல்லவே இல்ல நீ. அவ என் வீட்டு வேலைக்காரி. வேலைக்காரி கூட நல்லா தானே இருக்கா?
Wow, she's really beautiful, I say. Hot too. நீ எதுவுமே பேசாத. அம்மாவும் அருண்குமார் சாரும் வந்தப்பா நீ அங்க போனதுதான் தப்பு. நான் அப்படி ஒன்றும் நினைக்கல. அந்த நடிகரை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவரை பார்த்தப்போ நான் என் நிலைமைய மறந்துட்டேன். அது இவ்வளோ பெரிய தப்பா? சரி சரி, நியாயம் பேசுனதெல்லாம் போதும். ஒழுங்கா நீ இருந்தீன்னா உனக்கு தான் நல்லது. போய் முதல்ல வேலையை பாரு போ. பூங்கொடி, 2-3 நாளா நான் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன். ஏன் அம்மாவுக்கு உன் மேல இவ்வளவு கோவம்? ஆஹா, அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். அசிங்கமா இருக்கும். என்ன அசிங்கம்? என்கிட்ட சொல்லு. அது ஆ, அது ஆ. எப்பவும் நைட்ல அம்மா தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நான் அம்மாவோட காலை பிடிச்சி அமுக்கி விடணுமா. காலை பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது இன்னும் மேல புடின்னு சொல்லுவாங்க. ஓ. நான் அது பண்ணாம இருந்தனாலதான் இருக்கும் அம்மாக்கு என் மேல கோவம். நடத்த கட்ட நாயே, நீ என்ன சொன்ன? உங்ககிட்ட எத்தனை வாட்டி நான் சொல்லியிருக்கேன், யாராவது இங்க வந்தா எத்தி பார்க்க கூடாதுன்னு. இதுக்கு முன்னால உன் அம்மா இங்க வேலை பார்த்திருந்தது. என் கூட எப்படி நிக்கணும்னு அவளுக்கு நல்லா தெரியும். அம்மா, நான் இனி ஒரு நிமிஷம் கூட இந்த மூஞ்சிக பார்க்க கூடாது. போ போடி, நீ வெளியில போ. போடி, போ. Get out, I say. You get lost. நாயே, நீ போடி. போ. கொன்னுடுவே. அந்த அம்மா மாசம் மாசம் கொடுத்த சம்பளத்துல தான் நம்ம வீட்டு அடுப்பே எரிஞ்சிட்டு இருந்தது. இப்ப நீ அதையும் கெடுத்துட்ட. அதுக்கு நான் தப்பு ஒன்றும் செய்யலையம்மா. நான் ஒன்று சொல்றேன், நீ நினைக்கிற மாதிரி அந்த அம்மா நல்லவங்க இல்லை. அவங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களா நீ எதுக்கு பாக்குற? அந்த அம்மா என்ன அடிச்சத நான் உன்கிட்ட சொன்னேன். உனக்கு வலிக்குதான்னு கூட நீ என்ன கேட்கல. நீ இங்கே உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்காம அந்த நடிகை கிட்ட போய் என் மகளை ஏன்டி அடிச்ச நிக்கல போ. முடிஞ்சா அந்த நடிகை மூஞ்சிலே ஒரு அறை விட்டுட்டு வா. அப்பதான் நீ எனக்கு அம்மாவா. நீ பேசுறதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, வருமானம் இல்லாம எப்படி பிழைக்கிறது?